পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর, যাকে সংক্ষেপে পিওকে বলা হয়, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা এই ভূখণ্ড যেন আজ পরিণত হয়েছে ক্ষোভ, বঞ্চনা আর প্রতিবাদের এক অগ্নিগর্ভ মঞ্চে। পাহাড়ের নীরবতা ভেঙে সেখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের আর্তনাদ। অভিযোগ, নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবিতে রাস্তায় নামা নিরীহ মানুষের উপরে নেমে এসেছে পাকিস্তানি প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর দমন নীতি। আর সেই ঘটনাকে আড়াল করতেই বিশ্বমঞ্চে বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং ভুয়ো প্রচারের আশ্রয় নিচ্ছে ইসলামাবাদ। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছে ভারত। ভারতের পক্ষ থেকে কি হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, এক ঝলকে শুনবো রণধীর জয়সওয়ালের কথা। This is regarding the protest in Pakistan occupied Kashmir, as also other related issues. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are reports of police brutality, which you would have seen. There are several reports in Pakistan occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses. इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन, हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। সাম্প্রতিক সময়ে পিওকের পুঞ্চ সেক্টরের রাওয়ালকোট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক সংকট, মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের উচ্চ মূল্য, বেকারত্ব এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। আর সেই ক্ষোভই এখন রূপ নিয়েছে বৃহত্তর গণ আন্দোলনে। অভিযোগ, আন্দোলন দমন পাকিস্তানি পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ এবং সরাসরি গুলি বর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, সাম্প্রতিক সংঘর্ষের একাধিক আন্দোলনকারী প্রাণ হারিয়েছেন এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে নারী এবং বয়স্ক মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বলে দাবি করা হচ্ছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সেখানে সাধারণ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত এই ঘটনাগুলোর দিকে গুরুত্ব সহকারে নজর দেওয়া এবং মানবাধিকার রক্ষার স্বার্থে পাকিস্তানকে জবাবদিহির আওতায় আনা। কি বলছেন রণধীর জয়সওয়াল, শুনবো। This is regarding the protest in Pakistan occupied Kashmir, as also other related issues. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are reports of police brutality, which you would have seen. There are several reports in Pakistan occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses. इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन, हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता
की खबरें हम लोगों ने देखी है, कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। This is regarding the protest in Pakistan occupied Kashmir, as also other related issues. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are reports of police brutality, which you would have seen. There are several reports. রাওয়ালকোটে বিক্ষোভকারীদের ওপরে গুলি বর্ষণের কয়েকদিন পর পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে এই ঘটনায় অন্তত 27 জনের মৃত্যু হয়েছে, যদিও সরকারি পরিসংখ্যানে মৃতের সংখ্যা 27 বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিও এবং পোস্টে দাবি করা হচ্ছে প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। তবে এসব দাবির স্বাধীন যাচাই এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আর এদিকে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করেছে একাধিক প্রতিবাদী গোষ্ঠী। আন্দোলনকারীরা বৃহত্তর কর্মসূচির অংশ হিসেবে লং মার্চের ডাক দিয়েছে, আর এই কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। পাকিস্তান প্রশাসন ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে, আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে আন্দোলনের আয়োজকরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। গত 9 জুন ঢাকা বন্ধ এবং বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এরপরে জম্মু এবং কাশ্মীরে জয়েন্ট আর্মি অ্যাকশন কমিটি বা জেএসসি পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলে। সংগঠনের দাবি, আন্দোলনকারীদের কণ্ঠরোধ করতে প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছে। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পিওকের বিস্তীর্ণ এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মিরপুর, মুজাফফরবাদ, গিলগিট বাল্টিস্তান, দাদিয়াল, রাওয়ালকোট, সুধান্তি এবং তত্তা পানি সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপের ফলে সাধারণ মানুষ তথ্য আদান প্রদানে মারাত্মকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে আন্দোলনের খবর বাইরে পৌঁছানোয় আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু তাতেও আন্দোলনের গতি কমেনি, বরং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক মহলের নজর এখন আরো বেশি করে পিওকের দিকে। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। আপনার মতামত জানান কমেন্ট সেকশনে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।